વિરોધી 3 કાળા કાયદા તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવાની માંગણી આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રવીણભાઈ તોગડિયાએ કરી હતી। ભુજ ખાતે આજે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં ખાસ કરીને ખેડૂતના કાયદા, નર્મદા અને આરએસએસ સાથેના મતભેદો સહિતના અનેક મુદ્દે તેમને પરામર્શ કરી હતી અને જવાબો આપ્યા હતા। श्री रणछोड़भाई भरवाड પછી આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના સંગઠન મંત્રી ભાઈ શ્રી નિર્મલસિંહભાઈ ખુમાણ, આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના જિલ્લાના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી કમલેશભાઈ ઠક્કર, પ્રાંતના મંત્રી ભાઈ શ્રી હરેશભાઈ, જિલ્લાના ઉપાધ્યક્ષ નવીનભાઈ, પ્રજ્ઞેશભાઈ, રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના કુલદીપસિંહભાઈ અને નરેન્દ્રસિંહભાઈ, ચેતનભાઈ, રાજુભાઈ, અમારા જિલ્લાની ટીમ સૌ પત્રકારોનું હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આપ સૌનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। આપ સૌને એક મિત્ર ભાવે મારી વિનંતી છે, કારણ કે હું પણ કચ્છનો છું, તો આપણો કચ્છ એ સરહદી વિસ્તાર છે। તો સરહદી વિસ્તારમાં જ્યારે સાહેબે મુલાકાત લીધી છે, 2 દિવસના પ્રવાસે આવ્યા છે, મેં પણ સાહેબનું ઘણું બધું ધ્યાન દોર્યું છે। આપના વિચારમાં પણ કોઈ એવો પ્રશ્ન હોય ને એમની પર છોડી દો તો આપ પણ સાહેબ સાથે નિખાલસ ચર્ચા કરી શકશો। ધન્યવાદ। બધા જ પત્રકાર બંધુઓને નમસ્કાર। સૌ પ્રથમ તો કચ્છ જે આપણું હૃદય છે અને મુંબઈનો વેપાર પણ કચ્છ ચલાવે છે અને ભારતના દરેક તાલુકામાં લાકડા આપવાનું કામ પણ કોઈ કચ્છી જ કરે છે। એવા કચ્છમાં આવવાનો બહુ જ આનંદ છે। सबसे पहले मैं भारत सरकार को, केंद्र सरकार को अभिनंदन देता हूं। पहली बार हमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, यूएन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चेयरमैनशिप मिली है। मैं अभिनंदन करता हूं धौलावीरा को अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज में सम्मिलित करने के लिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष का स्थान मिला है तो मेरा विश्वास है कि भारत सरकार कुछ बहुत लंबे समय से पड़े हुए काम करवाएंगी। एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को यूएन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित करवाएगी। सबकी जानकारी के लिए आज भी भारत की संसद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की लोकसभा की सीट और जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की असेंबली की सीट खाली रहती है। मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की चेयरमैनशिप का लाभ लेकर पीओके को भारत का अभिन्न अंग यूएन से घोषित करवाएंगे। साथ में 1971 यह युद्ध था पाकिस्तान के साथ, जब बांग्लादेश बना तब रुपया के सामने डॉलर जोड़ा गया और उनके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। पहले रुपया और डॉलर के कंट्रोल में नहीं था, अब रुपया डॉलर के कंट्रोल में है। तो मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए और रुपया को डॉलर के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और सुरक्षा परिषद में टेम्पररी भी हमें चेयरमैनशिप मिली है,
परमानेंट मेंबरशिप और वीटो यूएन में भारत में मिले, यह भारत का विश्व में प्रभाव सिद्ध करता जाएगा। दूसरी बात मुझे बतानी है कि अभी इस समय अमेरिका में हर रोज कोरोना के नए केसों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। मैं कहूँगा कि लगभग 1,40,000 पर डे आ गई है। इंग्लैंड में, अफ्रीका में, ईरान सहित मिडल ईस्ट में, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में और भारत के केरल में हर रोज कोरोना के केसों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और जो केस बढ़ रही है उनके लिए डेल्टा प्लस वायरस और डेल्टा प्लस के बाद भी उनका म्यूटेशन हुआ है, वह वायरस की भूमिका लगभग 80% पेशेंटों में ध्यान में आ रही है। यह वायरस से कोरोना होने का अनुभव है कि जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, परंतु फर्क यह है जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको कोरोना तो हो रहा है पर हॉस्पिटल में भर्ती होने का या वेंटिलेटर पर जाने की गंभीरता से बच रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब दुनिया में कोरोना का 3rd वेव शुरू हुआ है, केरल में दिख रहा है, WHO ने 3rd वेव शुरू हो गया है वह 10 दिन पहले अनाउंस किया है, तब भारत में 3rd वेव आ रहा है, मानकर तैयारी करनी चाहिए। आएगा ऐसा नहीं, आ रहा है। सरकार तैयारी करे हॉस्पिटल बेड की, ऑक्सीजन की, दवाई की। सरकार तैयारी करे, वेव शुरू होता है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की, ताकि कोरोना होता है तो भी हॉस्पिटलाइज न होना पड़े। और समाज के नाते, मैं अकेली सरकार की बात नहीं करता, समाज के नाते हमारी 2 जिम्मेदारी। हम 2 मास्क लगाए। मेडिकल साइंस कहता है 1 मास्क लगाने से 45% सिक्योरिटी। 45% सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 100 लोग सिंगल मास्क लगाएंगे तो 45 को कोरोना नहीं होगा, 55 को होगा। डबल मास्क लगाएंगे तो 95% सिक्योरिटी। 100 लोग डबल मास्क लगाएंगे तो 95 को कोरोना नहीं होगा। तो सरकार ये करे वो करे, वह कहना आसान है। मुझे डबल मास्क लगाने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कोरोना के 3rd वेव में सुरक्षा के लिए, समाज के लिए मेरी 2 चीज़ों की विनती है। प्रत्येक व्यक्ति डबल मास्क लगाए। एक, दूसरा मिलता है तो कोरोना के वैक्सीन, आपको बैठने के लिए कुर्सी दीजिए, पत्रकार है ना, कुर्सी देते मैं यहाँ उभा थी जाए, खाली कर दो, बेसो बेसो। निर्मल भाई क्या बताया जाता साइड में। इसलिए कोरोना के वैक्सीन मिलते हैं तो सिंगल डोज, डबल डोज सब लोग ले ले, उसमें लापरवाही नहीं करे। मैंने सरकार को क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा करोड़ों लोगों को टेलीफोनिकली मिलकर डबल मास्क, डबल वैक्सीन और 2 मीटर की दूरी, 3 बातें कही। डबल मास्क, डबल वैक्सीन और 2 मीटर की दूरी, यह कोरोना के 3rd वेव में सुरक्षा के लिए समझाने का कैंपेन हिंदुस्तान में हम चला रहे हैं। यह मुझे दूसरी बात कहनी है। तीसरी बात, देश में इस समय कोकण से लेकर आसाम तक बाढ़, बादल फटना, पहले बादल फटने की घटना 5-10 वर्ष में एक बार होती थी, और 3rd पहाड़ गिरना, जिसको अंग्रेजी में लैंडस्लाइड कहते हैं, वह जबरदस्त बढ़ा है। उनका कारण है पर्यावरण।
हमें पर्यावरण की चिंता करनी होगी। कच्छ के बारे में मेरी मांग है कि नर्मदा कैनाल का बाकी काम टाइम बाउंड, भाषण नहीं, चर्चा नहीं, टाइम बाउंड नर्मदा कैनाल का काम सरकार पूरा करे। 2006 में वर्क ऑर्डर दिया था, उनको 15 साल हो गए हैं। अब तो कम से कम 6 महीने का टाइम टेबल देकर नर्मदा कैनाल का काम सरकार पूरा करे। बारिश में नर्मदा के सरप्लस वाटर से यहाँ के सभी तालाब भरने की योजना थोड़ी तो हुई है, यह सब पूरा करे ताकि कच्छ की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मैंने मेरी बात पूरी की। તમારે કંઈ પૂછવું હશે તો તમને સ્વાગત છે, માત્ર નામ અને પેપર પરિચય આપતા રહેજો. સર, વિજય ગેલાણી છું, આમ તક ટીવી ન્યૂઝ ચેનલના એડિટર છું. આપ એક પ્રતિષ્ઠિત ડૉક્ટર છો અને સંસ્થા સાથે કામ કરો છો, સંસ્થાના વડા છો. આપણે બહુ સરસ વાત કરી કોરોના વાયરસ વિશે અને થર્ડ વિશે. જે સર સેકન્ડ વેવમાં જે સરકારે જે મેડિકલ મેનેજમેન્ટ કર્યું, મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કર્યું, એના વિશે આપનું શું મંતવ્ય? તમે યુ આર ધ સેટિસ્ફાઈડ? सेकंड वेव में भारत की हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो गई थी। मुझे भी हर रोज 10-20 लोग हाथ जोड़ते थे कि कहीं हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो, रेमडेसिविर दिलवा दो। मेरा एक नज़दीक का 25 साल का साथी, उसका नाम है निकुंज पारेख, उनके पिता को मृत्यु तक वेंटिलेटर में पूरे अहमदाबाद में ढूंढने के बाद नहीं दिलवा पाया था, उसका मृत्यु हो गया। मैं सीधा मेरा उदाहरण देवा, मेरी इतने डॉक्टरों के संबंध है, वेंटिलेटर खाली होगा तो सबसे पहले मैं कहूँ उनको देगा, हम उसको मृत्यु तक वेंटिलेटर नहीं दिलवा दाए। मैं कहूँगा उनमें मैं कांग्रेस नहीं लाऊंगा, भाजपा नहीं लाऊंगा, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। देश की हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो गई थी और कोरोना के दूसरे वेव को निपटने की पूर्व तैयारी हमने नहीं की थी। उदाहरण के नाते ऑक्सीजन हमने पूर्व तैयारी नहीं की, 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने भारत में एकत्रित करने की जगह एक्सपोर्ट किया और वैक्सीन का हमने ऑर्डर ही नहीं दिया था। हम ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे कांग्रेस भाजपा की। हम सेकंड वेव में लोगों का प्राण बचाने के लिए यह देश विफल रहा है, ऑक्सीजन देने में देश विफल रहा है। ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या 117, मैं हॉस्पिटल के नाम दिखा सकता हूँ। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, यह सभी हॉस्पिटल में 117 लोग इसलिए मरे, ऑक्सीजन चालू था, ऑक्सीजन मिला नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया, मर गए। मरने में बत्रा हॉस्पिटल में एक वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एमडी फिजिशियन डॉक्टर भी मर गया ऑक्सीजन के अभाव से। हम यह मौतों के लिए देश के नाते शर्मिंदा है। हमें मरने वालों की और उनके परिवार की माफ़ी सबको मांगनी चाहिए। सर, नितेश गौर, कच्छ कानून एंड क्राइम न्यूज़ से। सर, आप एक सामाजिक संगठन से हो, एक जो राजकीय पॉलिटिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें 700 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई अगर सामाजिक छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं विजय भाई को विनंती करूँगा कि पॉलिटिकल प्रोग्राम में कोरोना कम होता है और धार्मिक सामाजिक में ज़्यादा होता है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। એટલે विजय भाई सबके लिए एक नियम कर दो, राजकीय प्रोग्राम में जितने लोग एकत्रित हो सकते हैं, इतने विवाह में, इतने सामाजिक धार्मिक में, ऐसा नियम करो। और इसके लिए सबकी संख्या कम करनी है तो मैं करने में आपका सहयोग करूँगा। भरत सिंह चौहान
સર, ખાસ કરીને આ માસના અંતે જે રીતે ધાર્મિક કાર્યક્રમો અથવા તો જે રીતે આ મેળા અને બધા ચાલુ થવાના છે અથવા તો આવવાના છે, તો આપની શું લોકોને અપીલ છે? કોરોના કાળની જ્યારે વાત ચાલી રહી છે તો લોકો મારી લોકોની અપીલ છે 2 માસ્ક, 2 વેક્સિન અને 2 મીટરની દૂરી જાળવીને જે કરવું એ કરો. સરકાર સંખ્યાનો આંકડો આપે એનું પાલન કરો, એને સહયોગ કરો, કારણ કે સરકારના નિયમ આ સરકાર માટે નથી, આપણી સલામતી માટે છે. અને જરૂર હોય ત્યાં જરૂર જાઓ, જરૂર ન હોય ત્યાં હજી ઘરમાં રહો. કોરોના ખતમ નથી થયો, યાદ રાખો. કોરોના ખતમ નથી થયો, આ બધા જ યાદ રાખો. એટલી ગુજરાત અને હિન્દુસ્તાની જનતાને મારી પ્રાર્થના છે. ખાસ કરીને નામ પરિચય. નવીન મહેતા, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ. ખાસ કરીને મારે એ પૂછવાનું છે કે ધરતાનો પ્રશ્ન હવે જ્યારે ગુજરાતની વિધાનસભાના નજીક આવી રહી છે ત્યારે હરેક પાર્ટીઓ થઈ રહી છે, સરકાર પણ સક્રિય થઈ ગઈ, આપ પણ માંગણી કરી રહ્યા છો. હું એમ પૂછવા માંગુ છું, આ પ્રશ્ન તમે જ કર્યો છે ઘણા 2006 થી લઈને, તો આપની ભૂમિકા એ ઉકેલવામાં શું રહી છે અત્યાર સુધી? પહેલાં તો હું મુખ્યમંત્રી નથી કે વડાપ્રધાન નથી. હું હોત તો 1 વર્ષમાં મેં કરીને બતાવ્યું હતું. મારી ભૂમિકા સરકારમાં નથી એટલે અવાજ ઉઠાવીને દબાણ ઊભું કરવાની છે. એ પહેલાંય કરતો રહ્યો છું ને એટલે કરું છું. અને દબાણ ઊભું કરો તો ક્યારેક તો શરમ આવે ને, થાય. કેટલું ઊભું કરી શકાય છે દબાણ? દબાણ ઊભું કરે છે એટલે તો આવીને જાહેરાત કરે છે ને અમે કરીશું. બીજા રાજેન્દ્ર ઠક્કર જી મીડિયામાંથી. ચૂંટણીઓ વખતે કોઈ કોરોના નથી આડો આવતો અને બીજા બધા કાર્યક્રમમાં કોરોના આડો આવે છે, શું છે તમારું મંતવ્ય? મારું એ જ કહેવું છે કે એવો કોઈ મેડિકલ રિપોર્ટ નથી કે રાજકીય પક્ષોની સભામાં ઓછો કોરોના થાય અને લગ્નમાં આવનારને વધારે થાય, એવો કે રિપોર્ટ નથી. રિપોર્ટ એવો છે કે માણસો ભેગા થાય તો થાય. એટલે રાજકીય સભામાં જેટલી મંજૂરી મળવી જોઈએ એટલી જ લગ્નમાં, એટલી જ ધાર્મિક અને જ્ઞાતિના કાર્યક્રમમાં મળવી જોઈએ. અને આનું કડકાઈથી પોલીસ પાલન કરે. કોઈ રાજકીય નેતાને વધારે લોકો એકઠા કરવાનો અધિકાર નથી, કારણ કે આ લોકોની સલામતીનો પ્રશ્ન છે ભાઈ, સભાનો પ્રશ્ન નથી. સર, ગૌ હત્યા માટે કડક કાયદો માટે એના માટે ઘણા સંગઠનોએ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. તેમ છતાંય ગૌ હત્યા થઈ રહી છે, આરોપીઓ જામીન પર છૂટીને પાછું એ જ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. એના માટે આપ શું કરો? એક તો ગૌ હત્યા વિરુદ્ધનો કેન્દ્રીય કાયદો બનવો જોઈએ અને ગૌ હત્યા કરનારને મૃત્યુદંડનો કાયદો બનવો જોઈએ, આવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. પોલિટિકલ રિલેશન જે પણ કાર્યક્રમો હોય છે કે એમના ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય છે, લગ્ન છે કે એવું કાંઈ પણ, તો ત્યાં પબ્લિક ભેગી થાય છે, મેં ઉત્તર આપી, કાર્યવાહી કરવામાં શું કામ નથી આપતી? મેં ઉત્તર આપી દો. પોલીસે કાર્યવાહી કરવી જ જોઈએ. આ લોકોની સલામતીનો પ્રશ્ન છે અને સલામતીમાં બેદરકારી કરવાથી અનેક લોકોને કોરોના થઈને મૃત્યુનો ડર છે. એટલે કાનૂન બધાના માટે સરખો છે અને એનું પાલન થવું જોઈએ. સર, જે ખેડૂત વિરોધી કાયદાને લઈને આ આંદોલન ચાલે છે, કરીબન 1 વર્ષ થવા આવ્યું છતાં આંદોલન મિટતું નથી. સરકાર અને આંદોલન કરવા વચ્ચે કોઈ ને કોઈ બાબતે વિસંગતતા થઈ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ એક ખેડૂતના એજન્ડાને લઈને જબરજસ્ત કામ કરી રહી છે, ત્યારે આ કાયદા વિશે આપનું શું એસેસમેન્ટ છે? આ 3 કાયદા કેન્દ્ર સરકારે પાછા લેવા જોઈએ એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. કોન્ટ્રાક્ટ ખેતીનો કાયદો, એનાથી આ ભારતની ખેતી વિદેશી મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓની હાથમાં જતી રહેશે. એપીએમસી એક્ટમાં સુધારો કર્યો, એને કારણે એપીએમસી બંધ થઈ જશે અને બંધ થઈ જશે તો આપણું અનાજ સસ્તું વેચાશે. એનું ઉદાહરણ બિહારમાં છે. બિહારમાં એપીએમસી બિહારની સરકારે બંધ કરી છે. આખા દેશમાં સૌથી સસ્તા ખેડૂતોએ ઘઉં બિહારમાં વેચવા પડે છે. અને ત્રીજો સંગ્રહખોર એક્ટ, એ માત્ર 2-4 ઉદ્યોગપતિઓને બધા જ અનાજ ખરીદીને, ખેડૂતો પાસેથી સસ્તા ખરીદીને મોંઘા ભાવે ભારતના બધા જ લોકોને વેચવાનો અધિકાર આપે છે. હું વ્યક્તિગત રીતે આ 3 કાયદાઓ પાછા ખેંચવા જોઈએ. આ કાયદા એકલા ખેડૂત નહીં, દેશના લોકોની વિરુદ્ધમાં છે. ફરીથી સમજાવું,
નાનો એક વિદેશી કંપનીએ દેશના બધા લોકોના ઘઉં ખરીદી લીધા. ઘઉં ખરીદ્યા કેટલા માનો 400 રૂપિયા મણ. બધા ઘઉં આવી ગયા, બજારમાં ઘઉં છે નહીં. આ જ કંપની પછી 600 રૂપિયે ઘઉં વેચવાનું શરૂ કરશે. તમારે ખાવું જ પડશે. 600 રૂપિયા એ ઘઉં તમારે લેવા પડશે. આ સંગ્રહખોરી નિયંત્રણ કાયદો જે બદલ્યો છે એ માત્ર ખેડૂતોનું શોષણ નહીં, દેશના બધા જ ગરીબે નહીં, મિડલ ક્લાસ બધાનું અનાજમાં શોષણ કરવાનો ખુલ્લો પડવાનો છે. સર, ખાસ કરીને પવનચક્કીનો પ્રશ્ન કચ્છમાં જે વધુ છે, કદાચ તમને બ્રીફિંગ કર્યો છે, એમાં ખેડૂતોને હેરાન કરવાનું, એના ખેડૂતોને હેરાન કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. કચ્છ મિત્ર ન્યૂઝપેપર ભદ્રેશ ડુડિયા. કચ્છ જિલ્લો જે છે એ સરહદી વિસ્તાર ને સામે પારથી ઘણી વખત એક્ટિવિટીઝ થાય છે, ઘૂસણખોરોની, પછી ડ્રગ્સ મોકલવાની ને એની. તો એના માટે અહીંયા સ્થાનિક લોકોએ જાગૃતિ માટે ને એના માટે તમારા સંગઠનને શું પહેલા પ્રયાસ કર્યો છે કે સરહદી ગામડાઓમાં હિન્દુત્વની, રાષ્ટ્રીયતાની અને સંગઠનની પ્રવૃત્તિ વધારવી. કારણ દરેક ગામમાં પોલીસ હોતી નથી. પોલીસને મદદ કરનારા પણ રાષ્ટ્રીય દેશભક્ત લોકો જગ્યાએ જગ્યાએ જોઈએ. એ કામ પહેલાંય કર્યું છે. ગઈકાલે પણ દરેક તાલુકાના મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ સાથે બેસીને કચ્છના લગભગ 500 ગામોમાં હિન્દુત્વની, રાષ્ટ્રીયતાની, સંગઠનની પ્રવૃત્તિ ફરીથી વિસ્તારિત કરવાની યોજના બનાવી છે અને અમે યોજના બનાવી પૂરી કરીશું. સર, બે સંગઠનો ઊભા થયા છે કે હિન્દુ યુવા સંગઠન ભારત અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ. એ બેનો શું તફાવત છે? એવું છે, 100 કરોડની જનતા હોય, એ જનતાનું કોઈ એક જ સંગઠન સેવા કરી શકે દાવો કરે તો એ સંગઠન ખોટું છે. 100 કરોડની જનતામાં હજારો સંગઠન, કોઈ કચ્છ જેવા જિલ્લા સ્તરે હોય, કોઈ રાષ્ટ્રીય સ્તરે હોય, નેશનલ સ્તરે, ઇન્ટરનેશનલ સ્તરે હોય જ. એમની વચ્ચે ક્યારેક તફાવત હોય પણ ખરો, ન પણ હોય, પણ સેવા તો હિન્દુની કરે છે ને, એમાં બુખારી તો નથી કરતા ને ભાઈ. એટલે અનેક સંગઠનો હોવા જોઈએ. હું એનું સ્વાગત કરીશ. સર, 30 વર્ષનું આપનું જાહેર જીવન સંઘમાં હિન્દુત્વના એજન્ડા પર આપણે જબરજસ્ત કામ કર્યું. અચાનક ડાયવર્ટ થઈ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ ઊભું કરવી પડી. અને આખું આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદમાં આપણો જે હિન્દુનો એજન્ડા છે એના વિશે શું છે એસેસમેન્ટ? પ્રશ્ન એ છે, 1967માં ત્યારે મારી ઉંમર 10 વર્ષ હતી, 67. હું અમરેલીના નાનકડા ગામમાંથી ડૉક્ટર બનવા અમદાવાદ આવ્યો. ત્યારથી આરએસએસ સાથે જોડાયો. મારી યાત્રા આરએસએસ સાથે જોડાઈને લગભગ 55 વર્ષની થઈ. આ દરમિયાન આરએસએસે 3 વસ્તુઓ શીખવાડી. પહેલી, ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે, મુસલમાન રાષ્ટ્રીય છે, હિન્દુ રાષ્ટ્રીય છે અને મુસલમાન રાષ્ટ્રીય નથી. હિન્દુ રાષ્ટ્રીય છે અને મુસલમાન રાષ્ટ્રીય નથી એના કારણો શીખવાડ્યા કાયમ, કે જેના પૂર્વજો એક છે, રામકૃષ્ણ આપણા પૂર્વજ મુસલમાન, એને માનતું નથી. જેના હીરો એક છે, શિવાજી મહારાણા પ્રતાપ આપણા હીરો, મુસલમાન એને હીરો માનતા નથી. આપણા શત્રુઓ એક, ઔરંગઝેબ, ગજની, ઘોરી આપણા શત્રુઓ, મુસલમાન એને મિત્ર માને છે. અને જેના શ્રદ્ધા કેન્દ્રો એક, ગાય, ગાયત્રી, ગંગાને આપણે પવિત્ર માનીએ છીએ, મુસલમાન એને કાપીને ખાય છે. એટલે હિન્દુ રાષ્ટ્રીય, મુસલમાન રાષ્ટ્રીયની આવું આરએસએસે શીખવાડ્યું. હું શીખ્યો અને પછી આરએસએસમાં હું શીખવાડતો એટલે આરએસએસમાં સૌથી મોટી ટ્રેનિંગ તૃતીય વર્ષ કહેવાય. એ તૃતીય વર્ષમાં આ વિષય ઉપર મેં ભાષણો આપીને શીખવાડ્યું છે. 95 વર્ષ સુધી આરએસએસે આ શીખવાડ્યું. અને 95 વર્ષ પછી આનાથી ઉલટું, કે હિન્દુ અને મુસલમાનના પૂર્વજો ડીએનએ એક છે. માની હવે હિન્દુએ ઔરંગઝેબ, ગજની, ઘોરીને પૂર્વજ માનીને ભાદરવા મહિનામાં એની પિતૃ પૂજા કરવી, એવું આરએસએસના મોહન ભાગવત શીખવાડે છે. આ 2 વસ્તુ વિરોધી છે. તો મારું કહેવું હતું કે 95 વર્ષ સુધી તમે શીખવાડ્યું, ખોટું શીખવાડ્યું હતું. હિન્દુઓને મૂર્ખ બનાવ્યા. પ્રવીણ તોગડિયા જેવા 95% માર્ક્સના કેન્સર સર્જન જેવાની કેરિયર તમે બરબાદ કરી. એ ખોટું હતું કે એ સાચું હતું? અને એ સાચું હતું તો અત્યારનું ખોટું છે. આ મારો મુદ્દો
આ ઝઘડો 7-8 વર્ષથી ચાલતો હતો. એમાં રામ મંદિરનો મુદ્દો આવ્યો. એમના માટે રામ મંદિર વોટનું મશીન હતું, એને મંદિર બનાવવું જ નહોતું. ક્યાંક મંદિર ન બને ત્યાં સુધી વોટ મળે. હું કહેતો હતો કે વચન આપ્યું છે કે સરકાર આવી છે તે મંદિર બનાવો. એણે કહ્યું કે મંદિર બનાવવાની આરએસએસ કોઈ વાત બંધ કરો. મેં કહ્યું તમને છોડી દઈશ, રામને નહીં છોડું. હિન્દુત્વ અને રામ મંદિરના મુદ્દા ઉપર ઝઘડો થયો. હું જે રસ્તા ઉપર ચાલતો હતો એ જ રસ્તા ઉપર ચાલી રહ્યો છે. એમણે ભારતને મુસ્લિમ બહુલ દારુલ ઇસ્લામ બનાવવાનો રસ્તો લેવો તો લઈ લીધો છે. આ અંતર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ જે રસ્તા ઉપર ચાલતા હતા એ જ રસ્તા ઉપર હિન્દુ ही आगे, સમૃદ્ધ હિન્દુ, સુરક્ષિત હિન્દુ ને સન્માનયુક્ત હિન્દુના રસ્તા ઉપર ચાલશે. અને મને આનંદની વાત છે કે દેશમાં 70થી 90% કાર્યકર્તાઓ મારી સાથે રહ્યા છે. કચ્છમાં 90 ના કદાચ 95% હશે એ કાર્યકર્તા મારી સાથે છે. આ આરએસએસ સાથે સૈદ્ધાંતિક ઝઘડો થયો, કારણ કે હવે એને ઔરંગઝેબ ગજની ઘોરીમાં પૂર્વજ દેખાય છે. અને એક પૂર્વજને એક ડીએનએ હોય એટલે ભાઈ ગણો. તો મને બતાવો, પાંડવો અને કૌરવોના પૂર્વજો એક નહોતા? ડીએનએ એક નહોતા? તો મહાભારતનું યુદ્ધ કેમ થયું? અને મહાભારતનું યુદ્ધ કરીને 18 લાખ સૈનિકોની કત્લ થવા દેનાર ભગવાન કૃષ્ણ કરતાં મોહનજી ભાગવત વધારે બુદ્ધિમાન માને છે? દુનિયામાં 2 વિશ્વયુદ્ધો થયા, ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર. બંને વિશ્વયુદ્ધો યુરોપના દેશો વચ્ચે શરૂ થયા. જે દેશો વચ્ચે લડાઈ શરૂ થઈ એ બંને દેશોના લોકોના પૂર્વજો ડીએનએ એક હતા. અને મુસલમાનો એના હિન્દુ પૂર્વજોને પૂર્વજો માનતા નથી. મેં કુરાન વાંચ્યું છે. મુસલમાન આપણા પૂર્વજોને પૂર્વજ ન માને અને આપણે ગજની ઘોરી બાબરને જિન્નાને પૂર્વજ માનીએ. આ રસ્તો ભારતને દારુલ ઇસ્લામ બનાવવાનો છે. મોહનજી ભાગવતે આરએસએસે આ રસ્તો લઈ લીધો છે. મને આ ખબર હોત તો 1967માં આવા આરએસએસમાં હું ન જોડાયો હોત. આજે મને એનો પછતાવો થાય છે. મને આ સંગઠનમાંથી અલગ કર્યો ત્યારે પસ્તાવો મેં વ્યક્ત નહોતો કર્યો, વિરોધ નહોતો કર્યો. એટલા માટે એક સંગઠનમાં મતભેદ થઈ શકે છે. એમને ન ફાવ્યું તો આપણે અલગ કર્યા. પરંતુ એણે જ્યારે મુસલમાન ને હિન્દુઓના ડીએનએ એક છે, પૂર્વજો એક છે કહ્યું, ત્યારે મને જિંદગીનો સૌથી મોટો પસ્તાવો થઈ રહ્યો છે.